Welcome to Company Law and Secretarial Practice, 4th semester BCom, University of Mysore, Digital Learning. I am Jagdish BP, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Assam. In this session, I am going to cover the topic difference between public company and private company and types of companies on the basis of control and on the basis of ownership. Difference between private company and public company. In case of private company, minimum number of members required to form a private company is 2, except in case of one person company. But in case of public company, the minimum number of members required to form a public company is 7. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ private company is 200. There is no limit for maximum number of members of a public company. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ಮೀರಬಾರದು. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Restriction on name. A private company must add the word private limited at the end of its name. Public company must end with the word limited. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. Invitation to public. A private company cannot invite the public for subscription of its share. A public company, by issuing a prospectus, may invite the public to subscribe shares. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ restrict the right of members to transfer the shares. In case of public company, shares are freely transferable. There is no restriction to transfer of shares. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Number of directors. A private company may have 2 directors. A public company must have at least 3 directors. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಜನ ಇರಬೇಕು. Quorum of the meeting. The quorum of a private company is
two members personally present, but in case of public company, quorum of the members of the public company is 5 members are personally present. Statutory meeting. A company need not hold statutory meeting, hence need not file statutory report. A public company must hold a statutory meeting and file a statutory report with the company registrar. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. A private company can start its business after its incorporation. A public company can start business after obtaining certificate of commencement of business. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh, but in case of public company must have a minimum capital of rupees 5 lakh. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. On the basis of control, company can be classified into the holding company, subsidiary company, and associate company. Holding company is a company which is controlling a subsidiary company. Section 2, subsection 46 of the Companies Act of 2013, it is a company which holds more than 50% of the nominal value of equity share capital of another company, or it is a company which controls the composition of board of directors of another company. ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 46 ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಧಾರಕ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಯು ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ. Subsidiary company is a company which is controlled by a holding company. Section 2, subsection 87 of the Companies Act of 2013, it controls the composition of
board of directors or exercise or control more than half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary company. ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದರೆ ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಯು ಧಾರಕ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ. According to section 2 subsection 6, associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company. If the company having such influence and includes joint venture company. Here the term significant company refers to control of at least 20% of total share capital or of business decision under an agreement. ಸಹ ಕಂಪನಿ ಎಂದರೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಉದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. On the basis of ownership, company can be divided into two types: government company and non-government company. Government company, according to section 2 subsection 45 of the Companies Act of 2013, a government company means any company which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or partly by central government or partly by one or more state governments, and include a company which is subsidiary company of such a government company. Examples of government companies are Hindustan Steel Company, Hindustan Machine Tools, Bharat Electronics, Ashoka Hotels, etc. are government companies. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ವಂತಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಎ ಕಂಪನಿ wholly owned and managed by private capital is called
ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.